नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पारंपरिक कहानी मंडा पिठा खा जम दुआर को जा। परिवेशन परशुराम बेहरा। गोटे गाईआल पिला थाए। सीए गाँ जाकर गाई पाली जगे। समस्त घरु गोरु नेला बेले डाके, गाई फिटेई दियो हो, गाई फिटेई दियो। एई डाक शुणिले जेझा गाई जेझा फिटेई दियंती। गाई चरई फेरिला बेलू पुणी डाक छाड़े, गाई अइले हो, गाई बांध। ता डाक शुणी जी जार गाई से ता गुहाल बांधि दिए। बरस मुंडरे से ता मूल निए। पुनेई परबरे गाँ लोक माने ताकू पिठापणा दियंती। दिनकर कथा, बौल अमावास्या होइथाए। सबुरी घरे मंडा गईठा हुए, आंब गछ पूजा हुए। एई गाईआल पिलाटी समस्त घरु पिठापणा मागी नेला। टोके पिठा नहीं से घर को गला। घरे बा खाइबाकू किए अछि? माटीए पुओटीए दिहे मन इच्छा खाइले। तही आर दिन सकाळू पुणी खाइले, तथापि से पिठा सरिलानी। गाईआल टोका सेथिरु दी पुंजा गामुछा कानी रे बांधी गाई जगिबाकू गला। दी पहर को ताकू भोक होबारु गोटिए गछ छाईरे बसी गामुछा कानीरु पिठा फिटेई खाइला। केते अबाउ से खाइबो? काली ठारू से पिठा खाई खाई ताकू चिड़ा लागिलानी। बहु कष्टरे 7टी पिठा खाइला, आउ गोटाक खाई पारलानी। खंडे दूर से पिठाटी को गात खोली पोतीदेला। कहिला, ए मंडा पिठा, जदि काली को तू गजा न होइथिबु, रजा घरु खंडा आनी तते चोटे देबी। तहियार दिन टोका पुणी गोरु चरई गला। सबुदिन परी गोरुंकु पड़ियारे छाड़ी देई से गछ छाईरे बसिला। कौतुकरे काली सिना कही देइथिला, कालीर मंडा पिठा कथा आज आउ तार मने नाही। तथापि चाहिला बेलकू सतको सत काली जोठी पिठाटा पोतीथिला सेठी चाखंडे लंबर गजा ହେଇଛି। ये आचंबित कथा देखि ताकू भारी कौतुक लागिला। सेठू पुणी से कहिला, गजा हेलु तो हेलु, आउ जदि काली को गछ न होइथिबु, रजा घर खंडारे तते चोटे देबी। तहियार दिन पुणी गाई नहीं सेठिकी गला। देखिला बेलू सतकू सत गोटे गछ छिड़ा ହେଇଛି। ताकू देखि पुणी गाईआल टोका कहिला, पिठा गछ, जदि काली की पिठा फली नथिबु, रजा घर खंडारे मु तते दी गड़ करदेवी। तहियार दिन चाहि दिए तो धोब फर फर बहुत गुड़िए मंडा पिठा गछ सारा फली। गौड़ पिलार खुशी कहिले न सरे। से सांगे सांगे गछ ऊपर को चढ़ी जाई डालरे बसिला। पेटे मंडा पिठा खाइला, आउ माँ पाई कानी रे बांधिकी नेला। एमिति नीति प्रति से खाए, आउ ता माँ पाई भी नहीं की जाए। दिने कौन हैला ना, गोटे असुरुणी बुढ़ी से गाईआल पिलाटाकू देखिला। मायारे गोटे बुढ़ी रूप धरी से गाईआल पिला पाखरे जाई पहुँचिला। कहिला, हई रे पुओ, मु भोक उपासरे पड़ीची, तू इमिति मौजरे पिठा खाउचु। अरे बाबा, मते पुंजाए दियंतुनी, मु बुढ़ी लोकटा, दिटा पिठा खांती। गौड़ पिला कहिला, काई किलो, तोर कौन हाथ गोड़ नाही कि, आ तोली खाउनु? बुढ़ी कहिला, नाई रे पुओ, मते आसिकी 70 वर्ष हैला। आखि की दुसुची ना कानु को आउ शुभुची, हाथ गोड़ थाई भी नथिला भली। तू पुंजाए दउनु बाबा, मु खाइबी। गाईआल पिला कौन कला ना, से गछ डाल को खूब जोर रे हलेला। गुड़ाए पिठा लत लात ही तले पड़िला। आ बुढ़ी को चाही कहिला, खा लो बुढ़ी, केते पिठा खाइबु खा। बुढ़ी कहिला, छी 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 छी, धूली बाली रे पड़ी ये पिठा गुड़ाक सब अलिया असना हो जाइछि, यही पिठा को मु खाइबी? बुढ़ी लोक, मो पेटरे केईटा बा पिठा धरिबो, तू तोली कि मो हाथ को पुंजाए दउनु, मु खांती, मो मन बोध होइजिवो। गाईआल पिला कौन कला ना, भल भल करी पिठारू पुंजाए तोली बुढ़ी हाथ को बढ़ई देला। बुढ़ी कौन कला ना, पिठा धरु धरु एमिति झिंकाई देला जे गौड़ टोका आसी तले पड़ीगला। सी जेमिति तले पड़ीची, बुढ़ी ताकू कोचिया मोड़िला भली मोड़ी माड़ी मुणी रे पुरई देला। पुणी मुह बांधिकी गोटे टोकेई रे रखिला। आउ से टोकेईटी को मुंडेई गोटिए गोटिए घर को चलिला। आज असल चीज मिली, बोहू आज भल करी तियणटीए करिवो,
ଆଉ ସିଏ ମଉଜରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ କଅଁଳ ହାଡ଼ ମାଉଁସ ଚୋବେଇକି ଖାଇବ। ଏଇ କଥା ଭାବି ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ ଜିଭ ଲଗେଇ ଓଠରୁ ଲାଳ ସବୁ ଚାଟି ଦେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ଖରା, ବାଟ ତ ତାତିଛି। ସହଜ ତ ଟୋକାଟା ଭାରି ଓଜିନିଆ। କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଅସୁରୁଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଥକିଗଲା। ସେଇଠି କେତେଜଣ ଲୋକ ହଳ କରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ କି? ହଳିଆମାନେ ଗୋଟେ କାଉକୁ ହୁରୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ହେଇ ଯା, ଏ କାଉ ଯେଉଁଠି ବସିବ ସେଇଠି ପାଣି ଅଛି। ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ପୁଅ, ମୋ ବୋଝକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଥିବୁ, ମୁଁ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ଏହାପରେ ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲାରୁ ଗଉଡ଼ ଟୋକା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲା, ଏ ଭାଇମାନେ, ମୋତେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଅଖାରେ ପୂରେଇ ବାନ୍ଧି ଆଣିଛି। ମୋତେ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ଟିକେ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅନ୍ତ କି? ତମର ଭାରି ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତା। ଟୋକେଇ ଭିତରେ ମଣିଷ ପାଟି ଶୁଣି ହଳିଆମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୁଣି ଖୋଲିଦେଲେ। ଟୋକା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ବୁଢ଼ୀ ତ ଏଇ ବାଟେ ପୁଣି ଆସିବ। ହେଇ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେଇ ନଟା ବାଟେ ତୁ ତ ଘରକୁ ପଳା। ଆପଣା ଜୀବନ ନେଇ ଟୋକା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଣେ ହଳିଆମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୁଡ଼ାଏ ଶୁଖିଲା ଡେଣୁଆ ମାଟି କାଦୁଅ ପୂରେଇ ମୁଣିର ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପାଣି ପିଇକି ଆସି ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରେ ଆସି ତା ବୋହୂକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ବୋହୂ, ଆଜି ଭଲ ଚିଜଟିଏ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଏ ନିଏ, ଆକୁ ଯତନ କରିକି ତିଅଣ କରେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଣିଷ ମାଉଁସ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜିବ। ବୋହୂ ତରତର ହେଇ ମୁଣି ଖୋଲିଦେଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ଫଣିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଡେଣୁଆ ଗୁଡ଼ାକ, ମାଟି ବାଲିରୁ 2-4 ଆଞ୍ଜୁଳା। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଆହା, ରଇଜଳା ଆଜି ଖସି ପଳେଇଲା। ହଉ ହଉ, ରହିଥା, କାଲି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତହିଁଆର ଦିନ ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି ଯାଇକି ମଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗାଈଆଳ ପିଲା ବି ମଣ୍ଡା ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ମଣ୍ଡା ଖାଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ରେ ବାପା, ମୋତେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେ। ଟୋକା କହିଲା, ଆଲୋ ବୁଢ଼ୀ, କାଲି ତୁ ମୋତେ ମୁଣିରେ ପୂରେଇ ନେଇଥିଲୁ, ଆଜି ପୁଣି ତୁ କୋଉ ମୁହଁରେ ଆସିଛୁ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ହଇରେ ବାପ, କୋଉ ନିଅସି ତତେ ଧରିକି ନେଇଥିଲା ବୋଲି ତୁ ବାପା ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ? ଚାହିଁଲୁ ବାପା, ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲୁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ କିଏ ସେ ଚିହ୍ନିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ତାରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ଟୋକା ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ଆଉ କହିଲା, ନା ମାଉସୀ, ମୁଁ ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତତେ କେଇଟା ପିଠା ଦେବି କହ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତଳେ ପକେଇବୁ ନାହିଁଟି ବାପା। ପାଦ ଉପରେ ପିଠା ଥୋଇ ଥିରିକି ପାଦଟା ତଳକୁ ବଢ଼େଇ ଦେ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ପିଠାଟା କାଢ଼ି ନେବି। ଟୋକା ଗଛ ଡାଳକୁ ଟାଣ କରି ଧରି ପାଦ ଉପରେ ପିଠାଟି ଥୋଇ ତଳକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ପିଠା ନବ କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀ ଟୋକାର ପାଦକୁ ଧରି ଏମିତି ଝିଙ୍କି ଦେଲା ଯେ ଡାଳ ସହିତ ପିଲାଟା ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ମୁଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଆଉ କୋଉଠି ନ ରଖି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଅସୁରୁଣୀ ବୋହୂ ପାଖରେ ବୋଝଟା କଚି ଦେଇ କହିଲା, ନେ ଏଥର, ଆଚ୍ଛା କରି ତିଅଣ କର। ବୋହୂ କହିଲା, କାଲିଠଉଁ ତ ଜାଳ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କ'ଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାଳିକି ତିଅଣ କରିବି? ବୁଢ଼ୀ ବୋହୂ ଉପରକୁ ବହେ ଗଜର ଗଜର ହେଲା। ଆଉ ଶେଷକୁ ସେ ଜାଳ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ବୋହୂ ମୁଣି ଫିଟେଇ ଦେଖିଲା ଯେ କଳା ମଚମଚ ହେଇ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି। ଦିହରୁ ମାଛି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ମେଞ୍ଚାଏ ବାଳ, ଚାଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବର ଗଣ୍ଠିଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଅସୁରୁଣୀ ବୋହୂ ତ ନାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡିଟା। ଖଣ୍ଡିଆ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପରି ବାଳ ଟିକିଏ ବେକ ତଳେ ଝୁଲୁଛି, ଗଣ୍ଠିକି ପାଉନି। ଗାଈଆଳ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଳ ଦେଖି ତାର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। କହିଲା, ହଇରେ ପୁଅ, ତୁ ତ ମର୍ଦ୍ଦ ପିଲାଟା, ତୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଳ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ କେମିତି ବଢ଼ିଛି? ଏ ଗାଈଆଳ ଟୋକାଟା ତ ମହାସିଆଣିଆ। କହିଲା, ତମେ ଜାଣିନ କି ନୂଆ ବୋଉ, ମୋ ବୋଉ ନୀତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଢିଙ୍କି ଛୁଇଁ ଦିଏ, ସେଇଥିରେ ତ ମୋ ବାଳ କାହିଁ କେତେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ 4-8 ଦିନରେ କାଟି ପକାଏ ସିନା, ନହେଲେ ଏ ବାଳ ସବୁ ଏତେବେଳକୁ ବଢ଼ିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତାଣି। ଏ ଅସୁରୁଣୀ ବୋହୂ କ'ଣ ଆଉ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି? ସହଜେ ମାଇପି ଲୋକ, ବାଳ ଦେଖି ତ ତାର ଲୋଭ ହେଉଛି। କହିଲା, ହଇରେ ପୁଅ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ସେମିତି ଢିଙ୍କି ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏବେ ଗାଈଆଳ ଟୋକା କହିଲା, ଆସୁନ ଦେଖିବ
घड़िक भितर केमती बाल सब बढ़ीज। बोहू ढिंकी भरांडी मुंड थोइला। गौड़ टोका ढिंकी समाकु नहीं ता मुंडे छुएब कौन? दूल दाल करी 3 पहार देला। सेतिकिरे असुरुणी बोहूर मुंड फाटी छतु होईगला। टोका कौन कला ना, असुरुणी घरे जहा टंका पैसा धन दरब थिला सबू बुजुला करी बांधी नेईकी घर को पळेई आइला। एणे बुढ़ी आसिकी देखे तो ता बोहूर ए अवस्था। केते कांदी कोरी कचाड़ी हेला, हेले बोहू आउ अछि जे सुनिब। एतिकी बेले गोटे कुआ कोउठी थिला उड़ी आसी कहिला, का का खाल बुढ़ी, बोहू मांस खा। बुढ़ी कहिला, रहरे गात पसा, मु से टोका को खाइबाकू आनिथिली, हेले मो बोहू को से मारी देई जाइची। काली से कुआडे जीव मु देखिबी। ता पर दिन बुढ़ी जाई पुणी से मंडा गछ मूल पहुँचला। कहिला, मते गोटे मंडा पिठा दिए रे पुओ। गौड़ पिला कहिला, तो चालाखी मु बुझीगलिणी रो बुढ़ी। आयुष अच्छी बोली सिना दी थर तो मुहरु मु बंचिली, पुणी आज कौ मुहरे आसी तू मते मंडा पिठा मागुचु। बुढ़ी कहिला, ना रे धन, मु से लोक नुह, से पुतु खाई डाहाणी आउ किए हेइथब, मते तू पिठाटिए दिए। गौड़ पिला कहिला, तू गोटे बड़ आँ कर, मु तो आँ भितर को ए गछ ऊपर थाई मंडा पिठाटा पकेबी, आउ तू खाइबू। एबे बुढ़ी आँ करी ऊपर को चाहिला। गौड़ पिला तो भारी चालाक, से ठीक जानिथिला आज भी सेई बुढ़ी आसीबो, तेणु से आगरू प्रस्तुत हेकी थिला। गोटे मोटा लुहा साबुल सांगर नहीं गछ उपरे बसीथिला। बुढ़ी जेतेबेले आँ करी ऊपर को चाहिला, गाइयाल टोका कहिला, एबे तू आखि बुझू, तो पाटिरे सीधा जाई मंडा पिठा पड़िले तू खाइबू। ता कथा सुनी बुढ़ी आखि बुझीदेला। एई मौकारे गाइयाल टोका साबलटा को आनी ता आँ भितर को फोपाड़ी देला। साबलटा सीधा असुरुणी बुढ़ीर पाटी बाटे पशी पेट कणा करी बाहरी पड़िला। हाते लंबर जीभ काढ़ी भुई कामुड़ी बुढ़ी पड़िकी मरीगला। एबे गछ उपरु थाई गाइयाल टोका गाइला, मंडा पिठा खा, जम दुआर को जा। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे मजा कहानी कुहुक पोशाक। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे चगला पिलाटिए थाए। एई चगलामी जोगु से काहाठारु गाली खाए तो काहाठारु माड़ खाए, एमिति तार सबु दिन चले। से जेते माड़ खाइले कौन हबो, सेते मुह बाहर करे। दोष करी गोटे गाल रे चापड़ा खाइले आर गाल टिके देखिकी कहे, माइलु माइलु एथर देखिबा, तो गंडीरू मुंड जदि मु अलगा न कर देइछि। एमिति कली झगड़ा करी माड़ न खाइला जाए ता मन शांति हुएनी। तार एई गुण पई गाँ लोक माने ताकू डाकंती मुथखिया। पहिले पहिले ए ना शुणी से भारी चिड़ी जाउथिला। एबे देह सुहा हो जिबारु आउ जमा रागुनी कि विरक्त भी होउनी। हेले गाँ लोकंको उपरे तार भारी राग। कौन से गोटे आश्चर्य काम करी गाँ लोक मानकु केमिति काठीरे नचेइबो, तार सबु बेले एई चिंता। दिने मुथखिया तार गोटे सांग को मन कथा खोली कहिला। सबु कथा सुनिबा परे ता सांगटी कहिला, एबे तो गोटे काम कर, काउरी कामाख्या देश को जा, सेठी ठाकुराणी को आराधना करी तंत्र मंत्र किछि साधना कर, आउ देवी जदि दया करिवे तो असाध्य को साधन करिवु। एई कथाटा मुथखियार मन को बेस पाइला। से सांगे सांगे घर को जाई ता माँ को कहिला, माँ गाँव रे कामधंदा करबाकू मते भारी लाज लागुची, भाबुची मु विदेश को जीवी, मासे दी मासे रही कामदाम करी पुणी घर को फेरी आसीबी। माँ बुढ़ी भी ताकू मना कलानी। माँ देखिला मुथखिया घरे रहिले सबु बेले गाँ लोकंग संगे कली खोजिया, बरंग टिके बाहर को गले बुद्धि सुद्धि हबो, भल बाट को आसीबो। मुथखिया माँ ठारू किछि पैसा पत्र नहीं कामाख्या नगर अभिमुखे यात्रा कला। एमिति किछि बाट जिबा परे कौनसी एक गाँ मुंडरे 3 मुहाणी छकटीए पड़ला। सेते बेलकू चाली चाली ता गोड़ हाथ घोड़े ही पड़ी थाए। सेठी टिके से बसी पड़ला। एणे कौन हेछि ना, सेई गाँ रे भूतटीए उपद्रव करिबारु लोक माने कौनसी एक तांत्रिक को डाकी से भूत को बंदी करेइले। तांत्रिक से भूत को नहीं 3 मुहाणी छकर से आंब गछरे बांधी
ତା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ମୁଥଖିଆ ତ ଯାଇ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ଭୂତ ତାକୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେ। 4 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଧା ହେଇକି ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି ରେ ଭାଇ। ଏବେ ମୁଥଖିଆ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ତ ତତେ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ତା ବଦଳରେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ କହିଲୁ? ଭୂତ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କୁହୁକ ପୋଷାକ ଦେବି, ଆଉ ସେଇ ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତତେ କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି, ଆଉ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ କରିବୁ, ଆଉ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ କରିପାରିବୁ। ଭୂତର କଥା ଶୁଣି ମୁଥଖିଆ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୂତର ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ପିଟା ହେଇଥିବା କଣ୍ଟା ସବୁକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲା, ଆଉ ଭୂତ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ କୁହୁକ ପୋଷାକ ଆଣି ମୁଥଖିଆକୁ ଦେଲା। ଏବେ ମୁଥଖିଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୋଷାକକୁ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲା। ମୁଥଖିଆ ଧାଇଁ ଯାଇ ସାଇକେଲକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଲୋକଟା ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଡ଼ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଲା। ତାପରେ ବିସ୍ମୟରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ଏଠି ତ କେହି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସାଇକେଲକୁ ପଛରୁ କିଏ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା? ଏତିକି ବେଳେ ମୁଥଖିଆ ସେ ଲୋକଟାର କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ରହ୍ମ ଚାପଡ଼ାଟିଏ ବସେଇଦେଲା। ଲୋକଟା ସେଠି ଆଗରୁ ଭୂତ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା କଥା ଶୁଣିଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ତ କୁହୁକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ମୁଥଖିଆକୁ ସେ ଲୋକଟା ଦେଖିପାରୁନି। ଚାପଡ଼ା ଯେମିତି ତା ଗାଲରେ ବାଜିଛି, ସେ ଲୋକଟା ଭାବିନେଲା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭୂତର କାମ। ଏଠି ରହିଲେ ଆହୁରି ବିପଦ। ବିଚରା ସାଇକେଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭୂତ ଭୂତ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ସିଧା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଏବେ ମୁଥଖିଆର ମନ ଭାରି ଖୁସି। ଯା ହଉ, ସାଇକେଲଟା ତ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସାଇକେଲଟିକୁ ଚଲେଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ କାମାକ୍ଷା ନଗରକୁ ଗଲାନି। ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଯିବ? ସେ ତ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲା ତାକୁ ତ ସେଇଆ ମିଳିଗଲା। ଖାଲି ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା। ମୁଥଖିଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥାଏ। ବାଟରେ ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ ସିଏ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥାଏ। ବିନା ଚାଳକରେ ସାଇକେଲଟି କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ମୁଥଖିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି ନା। କେତେକ ଲୋକ ସାଇକେଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପଛରୁ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ମୁଥଖିଆ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ 500 କି 1000 ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଆଉ କୌତୂହଳ ଭାବ। ସାଇକେଲଟି କେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସିଥାଏ। ବେପାରୀ ଖାଉଟିଙ୍କ ସମାଗମରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଥଖିଆ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କାହା ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ, କାହା ପରିବା ଝୁଡ଼ିକୁ ଟେକି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କାହା ସାଇକେଲକୁ ଧରି ବୁଲେଇ ଫିଙ୍ଗିଲା ତ, କାହାକୁ ବିଧା, କାହାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାଇଲା। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହାଟ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଥଖିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାଟି କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଗାଁଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଲା ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। କେହି ତ ମୁଥଖିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ। ଖଣ୍ଡାଟା ଆପେ ଆପେ ହାଣିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାର ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଲୌକିକ ମନେ କଲେ। କିଏ କହିଲା ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅନାଚାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀ କୋପ କରି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା କଳିଯୁଗ ଏବେ ଶେଷ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଠାକୁର ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ଆଉ ୟା ପଛେ ପଛେ ଦେଖିବ ଯୋଗିନୀ ଡାକିନୀ ମାନେ ବି ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହୋମଯଜ୍ଞ। ଏବେ ମୁଥଖିଆ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ସେମିତି ଘରେ ଘରେ ପଶି ନାମଯଜ୍ଞ କରୁଥାଅ, ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ହଣା ମୁହଁରେ ଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ମାତିଲେ ନାମଯଜ୍ଞରେ। ତାପରେ ମୁଥଖିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରେ ପୋଷାକଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଉଲୁଗୁଣିରେ ରଖିଦେଲା। ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଲା, କିରେ ତୁ ପରା ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମୁଥଖିଆ କହିଲା,
ହଁ ଯାଉଥିଲି ଯେ ହେଲେ ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିନୁ ଗାଁ ସାରା କେମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଶୂନ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ତ ସେଇ ଖଣ୍ଡା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ଆଉ। ଖଣ୍ଡାଟା ଆସି ମୋ ବେକ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ମା ମଙ୍ଗଳା ତୁ ରଖେ ବୋଲି କହିଦେଇଛି ସେମିତି ଖଣ୍ଡାଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, କାରଣ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବା କଥା ସେ ବି ଶୁଣିଥିଲା। ମୁଥଖିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀଟା ବିଚାର କଲା ପୁଅଟା ସକାଳୁ ମୁଠେଇ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେବନି, ପଖାଳ ମୁଠିଏ ଅଛି ଆସିଲେ ଖାଇଦେବ। ସେଇଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟି ସନ୍ତୁଳିବାକୁ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା କିଛି ଜାଳ ନାହିଁ। କ'ଣ କେମିତି ଚୁଲି ଲାଗିବ? ଜାଳ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ସେଇ କୁହୁକ ପୋଷାକଟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଅପରଛନିଆ, ଅଖା ପାଲ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ମୁଥଖିଆକୁ ବହେ ଗାଳି ଦେଲା। ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଭଲ ଲୁଗାପଟା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଅପରଛନିଆ ଜିନିଷଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ରଖିଛି। ତାପରେ ସେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସେଇ କୁହୁକ ପୋଷାକକୁ ଆଣି ଚିରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ କିରାସିନ ଢାଳି ଚୁଲିରେ ପୂରେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆଳୁ ଭାଜିଲା। ମୁଥଖିଆ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ଟାଙ୍କେ ପଖାଳ ଗିଳିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାର ସେ କୁହୁକ ପୋଷାକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଲୁଗୁଣିରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କିଏ ନେଲା? ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠି ନ ପାଇବାରୁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଉଠୁ କହିଲା, ପୁଅରେ ସେ ଅପରଛନିଆ ଜାମାଟାକୁ ମୁଁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ଓ ମା ତୁ କ'ଣ କଲୁ କହି ମୁଥଖିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ମା ତ ନ ଜାଣିକି ଏ କାମ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ବସିକି ବହେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଲା। ତାପରେ ମନକୁ କ'ଣ ବିଚାର କଲା କେଜାଣି, ଚୁଲିରୁ ସେଇ ପାଉଁଶ ତକ ଆଣି ଦେହରେ ଟିକେ ବୋଳିଦେଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ପୋଷାକ ପରି ପାଉଁଶର ମଧ୍ୟ କୁହୁକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ସବୁ ଦେହ ସାରା ବୋଳି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତା ନାକରେ ବାଜିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦୋକାନୀର ବରା ଛଣା ବାସ୍ନା। ବରା ଖାଇବାକୁ ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ବରା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୋକାନୀ ସହିତ ଗରାଖୀମାନେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗଲାକାଲିର ଘଟଣା ତ ଉଣା ଅଧିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ମୁଥଖିଆ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବରା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଉଥାଏ। ଦୋକାନୀ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି, ପାଣି ମଗେ ବରା ଡାଲା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ପାଣି ମୁଥଖିଆ ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠୁ ପାଉଁଶ ଧୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଥଖିଆ ଦେହର ସେ ଅଂଶଟା ବି ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭୂତ ଭୂତ ବୋଲି ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। କିଏ କହିଲା ଧର ଧର, କିଏ କହିଲା ମାର ମାର। ଦୋକାନୀ ଆଉ ମଗେ ପାଣି ଆଣି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମୁଥଖିଆ ଦେଖିଲା ଏଠି ରହିଲେ ବିପଦ। ସେ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଟି ଶୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ ଘେରି ପକାଇଲେ। ବିଚରା ମୁଥଖିଆ ଏବେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ପାଉଁଶ ଯାକ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଭୂତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘେରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବଦଳରେ ମୁଥଖିଆକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଖାଲି ପୋଖରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତା ପିଠିରେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ନାଦି ଦେଇଗଲେ। ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚରା ମୁଥଖିଆ ସବୁ କଥା ଯାକ ସତ ସତ କରି ଓକାଳି ପକାଇଲା। ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି କାମ କରିବନି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କଲା। ସତକୁ ସତ ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଥଖିଆର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେଲା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।